Okay, next one, integral 6x plus 5 into square root of 6 minus 2x square plus x dx. We have to find the integral of this problem. It is in the form integral px plus q into square root of ax square plus bx plus c, and this is linear polynomial, this is quadratic polynomial dx. And the working rule for this type of integral, okay, the working rule is px plus q can be written as a into d by dx of ax square plus bx plus c plus b. So it is the working rule to solve this type of problems. So here px plus q means 6x plus 5, that is equal to a into d by dx of ax square plus bx plus c means quadratic function which is in the root, that is 6 minus 2x square plus x plus b. Next, continuation, 6x plus 5 is equal to a into, now we have to differentiate this function, this quadratic function. Derivative of 6 means constant, it is 0, minus 2 into derivative of x square means 2x, derivative of x means 1 plus b. So it is equal to 6x plus 5 is equal to a into 2 to the 4 minus 4x plus 1 plus b. So by comparing various coefficients of x on both sides, we get the values of a and b. So comparing x coefficients on both sides, okay, comparing coefficients of x on both sides. So on left side x coefficient is 6, and on right side here we have to multiply a with this bracket. A into minus 4 means minus 4a. So minus 4a is the coefficient of x on RHS. From this we get a is equal to 6 by minus 4 or minus 6 by 4, transposing minus 4 to left side. So 2 3s 2 2j. So finally we get a is equal to minus 3 by 2. Next, comparing constant terms. So comparing constant terms on both sides. So on LHS 5 is the constant. So 5 is equal to, on RHS a into 1, that means it is constant, plus b. So a plus b is the constant term on RHS. Now substitute the value of a, which is minus 3 by 2 plus b, transposing minus 3 by 2 to left side. It become 5 plus 3 by 2, which is equal to b. So 2 5s are 10 plus 3, 13 by 2, which is the value of b. Therefore b is equal to 13 by 2. Let us take this is equation number 1 and substitute the values of a and b in 1. Therefore 1 implies 6x plus 5 is equal to a means minus 3 by 2 into minus 4x plus 1 plus b means 13 by 2. Now we have to substitute this value instead of 6x plus 5 in our problem. Let us take our problem, integral 6x plus 5 into square root of 6 minus 2x square plus x dx. So this can be written as integral 6x plus 5 means we have to substitute this value minus 3 by 2 into minus 4x plus 1 plus 13 by 2 into root of 6 minus 2x square plus x into dx. Continuation.
Now we have to split this integral into two integrals like this. That is equal to, take minus 3 by 2 to outside, integral minus 4x plus 1 into square root of 6 minus 2x square plus x. 6 minus 2x square plus x dx. This is the first integral, plus 13 by 2 into integral of 6 minus 2x square plus x dx. Okay. So this is the second integral. Now we have to find the integral values of these two functions separately. The first one, okay, now we have two integrals, minus 3 by 2 into integral minus of 4x plus 1 into square root of 6 minus 2x square plus x dx, plus 13 by 2 into integral root of 6 minus 2x square plus dx plus x dx. Let us say this is equation number 2, and the first integral has the formula like this: integral f dash x into square root of fx dx. Let us say this is fx, 6 minus 2x square plus x. So and minus 4x plus 1 is the derivative of this function. Derivative of 6, 0, derivative of minus 2 into x square minus 4x, derivative of x means 1. So this is fx under root, and this is f dash x. Therefore, this is the formula for first integral. Integral f dash x into root fx dx means the formula is 2 by 3 into fx whole power 3 by 2 plus c. The first integral has the formula like this: integral f dash x into root fx. This type of integrals has the formula 2 by 3 into fx whole power 3 by 2. And the second one, let us take separately: integral square root of 6 minus 2x square plus x dx. సో ఈ సెకండ్ వన్ సపరేట్గా మనం తీసుకోవాలి, దీనికి సపరేట్ ఫామ్ ఉంది. సో దాన్ని మనం ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ ఏడిఎక్స్గా ట్రీట్ చేస్తాం. సో దీన్ని మళ్ళీ మనం కన్వర్ట్ చేసి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్, అట్లా ఏదో ఒక ఫామ్లోకి మనం మార్చుకోవాలి. సో లెట్ us టేక్ దట్ 6 మైనస్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్, దీన్ని మనం సపరేట్గా తీసుకుందాం. సపరేట్గా తీసుకొని ఒక ఆర్డర్లో నోట్ చేసుకోవాలి. minus 2x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 6. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్, తర్వాత ఎక్స్ టర్మ్, తర్వాత కాన్స్టెంట్. సో ఆర్డర్లో నోట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక ఫార్ములాలోకి మార్చుకోవాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, అట్లా ఏదో ఒక ఫార్ములాకి మార్చుకోవాలి. సో మార్చుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ యాజ్ కామన్. ఎక్స్ స్క్వేర్కి కోఎఫిషియంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని మనం కామన్ తీసుకోవాలి. సో హియర్ -2 ఈజ్ ద కోఎఫిషియంట్, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ కామన్. దెన్ ఇట్ బికమ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 మైనస్ 3. సో -2 కామన్ తీస్తే ఇది మొత్తం కూడా ఈ విధంగా మారిపోతుంది. ఇక్కడ -2 పోయింది, రిమైనింగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్. -2 ఇక్కడ లేదు, లేకపోయినా కామన్ తీస్తే కింద నోట్ చేసుకోవాలి. సో మైనస్ కామన్ తీస్తే ప్లస్ మైనస్ 2 కామన్ తీసాం కాబట్టి ఎక్స్ బై 2. సో 2 3 మైనస్ కామన్ తీసాం కాబట్టి ప్లస్ బికమ్ మైనస్. నౌ వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ దిస్ ఇన్ ద ఫార్ములా. సో -2 ఇంటూ, సో దీన్ని ఫార్ములాలకు మార్చాలి అంటే ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్, దట్ మీన్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ ఎక్స్ టర్మ్. సో వీటిని మనం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. వై? బికాస్ హియర్ మైనస్ ఈజ్ దేర్. సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. ఒకవేళ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. అలా వీటిని మనం రాయగలిగితే మనకి ఏబీ వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి, ఆటోమేటిక్గా ఫార్ములాకి వచ్చేస్తుంది. సో ఏ స్క్వేర్ మీన్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. సో ఇది ఏ స్క్వేర్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఏ అనేది ఎక్స్ అవుతుంది. సో 2 ఇంటూ ఏ మీన్స్ ఎక్స్, నెక్స్ట్ బి మీన్స్ 1/4. ఓకే. సో ఈ రెండు టర్మ్స్ని ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2abగా రాసుకోవాలి. ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్, -2
ఇక్కడ 2 అనేది న్యూమరేటర్లో లేదు కాబట్టి మనం తీసుకున్నాం. సో 2 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్, దట్ మీన్స్ ఏ మీన్స్ ఎక్స్. సో ఏ అంటే ఎక్స్. సో బి అనేది మనకి ఇక్కడ 2 ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కాబట్టి ఆల్రెడీ డినామినేటర్లో ఉన్న నెంబర్తో దీన్ని మనం ఇంటూ చేసుకుంటాం. సో మనం ఎక్స్ట్రా 2 తీసుకుంటే కింద మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. 2 2 జా 4. సో 1/4 ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. సో దిస్ ఈజ్ ఏ అండ్ దిస్ ఈజ్ బి. సో నెక్స్ట్ ఫార్ములా కంప్లీట్ కావాలి అంటే ప్లస్ బి స్క్వేర్ వస్తుంది. సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో ఫార్ములా కంప్లీట్ చేయాలంటే 1/4 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవాలి. సో ఇది ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింది, వాల్యూ మారకూడదంటే మళ్ళీ మైనస్ 1/4 హోల్ స్క్వేర్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ -3. సో దిస్ ఈజ్ ద అడ్జస్ట్మెంట్. ఓకే, బై దిస్ అడ్జస్ట్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ ఫార్ములా. సో ఇలా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటేనే మనం ఫార్ములాలోకి మార్చుకోవచ్చు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 ఇంటూ, సో ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ హ్యాస్ ద ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్, దట్ మీన్స్ a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్. సో ఎక్స్ మైనస్ 1/4 హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఈ 2 టర్మ్స్ మనం చూసినట్లయితే -1/16 -3. ఓకే, కంటిన్యూషన్ హియర్ -2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1/4 హోల్ స్క్వేర్. సో ఈ 2 టర్మ్స్కి మనం ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 16 ఈజ్ ద ఎల్సిఎం అండ్ 16 3 జా 48. -1 -48 -49/16. సో ఈ మైనస్ తోటి మనం లోపలికి మల్టిప్లై చేసుకుందాం. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. సో ఇది ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1/4 హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 7/4 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1/4 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఓకే కంటిన్యూషన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇది ఈ విధంగా ఉంది, దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా అది. సో సెకండ్ ఇంటిగ్రల్ ఈ రూట్ లోపల ఉన్నదానికి మనం ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఇంప్లైస్, సో -3/2 ఇంటూ ఈక్వేషన్ 2 ఇంప్లైస్, సో 2ని మనం కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో -3/2 ఇంటూ, సో ఈ మొత్తానికి సంబంధించిన ఫార్ములా అది 2/3. That means so 2/3 into fx means 6 minus 2x square plus x. 6 minus 2x square plus x whole power 3/2. సో ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ సంబంధించిన వాల్యూ మొత్తం మనకు వచ్చేసింది ప్లస్ 13/2 ఇంటిగ్రల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 6 minus 2x square plus x. దానికి సంబంధించిన వాల్యూ ఇది 2 ఇంటూ 7/4 whole square minus of x minus 1/4 whole square dx. So first integral is over. We have to find the integration of second one. Here 2 2 cancel, 3 3 cancel, so it is equal to minus of 6 minus 2x square plus x whole power 3/2 plus 13/2. Take root 2 as common. root 2 మనం కామన్ తీసుకుందాం. ఫార్ములా అప్లై చేయాలంటే 2 బయటకు వచ్చేసేయాలి. సో √2 ఇంటిగ్రల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 7/4 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1/4 హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. దిస్ ఈజ్ ద రిమైనింగ్. సో దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములా ఈ విధంగా ఉంది. ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. సో ఇందులో ఎక్స్ లేదు కాబట్టి ఇది ఏ స్క్వేర్గా ట్రీట్ చేయాలి, ఇందులో ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్గా ట్రీట్ చేయాలి. సో ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ద ఫార్ములా ఈజ్ x/2 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ a²/2 sin ఇన్వర్స్ x/a ప్లస్ c.
So it is the formula for this integral. We have to substitute the values. A continuation. Let us say this is equation number 3. So 3 implies minus of 6 minus 2x square plus x whole power 3 by 2 plus 13 by 2 into root 2. 13 by 2 into root 2. So integral root of 7 by 4 whole square minus of x minus 1 by 4 whole square. దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా ఇది మనం అప్లై చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ x అంటే x minus 1 by 4, a అంటే 7 by 4. So take bracket x by 2. X means x minus 1 by 4. So x by 2 root of a square minus x square. So this is a square minus x square. Integral root of a square minus x square. So a square minus x square అంటే ఇది as it is గా నోట్ చేసుకోవాలి. 7 by 4 whole square minus of x minus 1 by 4 whole square plus a square by 2. సో దీన్ని మనం ఏ స్క్వేర్ అని చదువుకుంటున్నాం. సో ఏ స్క్వేర్ అంటే ఈ మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఏ స్క్వేర్, దానికి మళ్ళీ బై 2 ఉంటుంది. సో 7 by 4 whole square, దిస్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్, దానికి మళ్ళీ బై 2 ఉంటుంది. తర్వాత సైన్ ఇన్వర్స్. సో సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ బై ఏ. ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ 1 by 4, ఏ అంటే 7 by 4. సో సైన్ ఇన్వర్స్ x means x minus 1 by 4 by a means 7 by 4 whole bracket plus c. Continuation. So that is equal to minus of 6 minus 2x square plus x whole power 3 by 2 plus so 13 by 2 into ఈ రూట్ 2ని మనం లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోదాం. సో ముందుగా ఇక్కడ 4x minus 1 LCM అది 4x minus 1, ఈ 4 కిందకు వచ్చేస్తుంది. సో 4 goes to denominator, 4 2 is 8. సో ఈ రెండు రూట్స్ మనం మల్టిప్లై చేసుకున్నట్లయితే రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 7 by 4 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 by 4 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇది మనకి ఎలా వచ్చిందో గుర్తుంచుకున్నట్లయితే, సో ఇదంతా కూడా 6 minus 2x square plus x, దాన్ని మనం ఈ విధంగా సింప్లిఫై చేసి రూట్ 2 కామన్ తీసాం. సో మళ్ళీ ఈ రెండు ఇంటూ చేసుకొని అదంతా సింప్లిఫై చేసే బదులు డైరెక్ట్గా దాని వాల్యూ మనం రూట్ చేసుకోవచ్చు. రూట్ ఆఫ్ ఈ రెండు ఇంటూ చేసుకుంటే మళ్ళీ మనకి మన ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ 6 minus 2x square plus x. సో దీన్నే మనం ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం, అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకొని. సో ఈ రెండు ఇంటూ చేసుకుంటే దీన్ని మళ్ళీ మనం డైరెక్ట్గా రిప్రజెంట్ చేయవచ్చు వితౌట్ సింప్లిఫికేషన్. వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. ఓకే, ప్లస్ సో రూట్ 2 లోపలికి ఇంటూ చేసుకుంటున్నాం మనం. సో 7 square 49, 4 square 16, 16 goes to denominator. So 32, 16 2 is, and root 2 is there. So root 2 sin inverse here 4x minus 1, 4x minus 1 by 4 cancel. So remaining is 4x minus 1 by 7 plus c. So finally it is equal to minus of 6 minus 2x square plus x whole power 3 by 2. Now we have to multiply 13 by 2 inside. 13 by 2 తోటి మనం లోపలికి ఇంటూ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, 2 టర్మ్స్ని మనం 13 by 2 తోటి ఇంటూ చేసుకోవాలి. సో 13 into 4x minus 1 to 8 16 into root of 6 minus 2x square plus x. So 13 49 647 root 2 into so 32. సో 2తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. సో 2 into
232 is 64. Sin inverse 6x minus 1 by 7 plus c. Okay, sorry, it is 637. 637. 1349 637 into root 2 by 232 is 64. So finally the answer is minus of 6 minus 2x square plus x whole power 3 by 2 plus 13 into 4x minus 1 by 16 root of 6 minus 2x square plus x plus 637 by it become 32 root 2. సో 64ని మనం 32 రెండులు రాసుకోవచ్చు. ఒక 2ని రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకున్నట్లయితే రూట్ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి రిమైనింగ్ 32 రూట్ 2 వచ్చేస్తుంది. సో 64 అంటే 32 2 ఆ 2ని మనం రూట్ 2 హోల్ స్క్వేర్గా రాసుకుంటే రూట్ 2 ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద రిమైనింగ్ sin inverse 6x minus 1 by 4x minus 1 by 7 plus c. So finally this is the answer.